ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والکرام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم غاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وشجاعتہم وطہارتہم وستارتہم وامانتہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مدینۃ العلم وعلی بابها وانقض المدینۃ لا من بابها صلوات اللہ عزیزان محترم بزرگان ملت مقدمان سلطان کربلا عزاداران شہداء اور پہلے شہردار سمیت پیغمبر اسلام کی بہت ہی مشہور اور معروف حدیث کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں کائنات کا آخری رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ جو طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، جو مزمل بھی ہے، جو مدثر بھی ہے، جو بشیر بھی ہے، جو نذیر بھی ہے، وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، وانقض المدینۃ الا من بابها، اس مدینے میں علم کے شہر میں وہی داخل ہو سکتا ہے جو دروازے سے آئے، جو دروازے سے آئے وہی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور دوسری جگہ نبی نے کیا فرمایا؟ انا باب الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حکمت کے گھر میں وہی داخل ہو سکتا ہے کہ جو دروازے سے آئے۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے پیغمبر اسلام کی مقصد بعثت کو کس انداز میں بیان کیا؟ اس نبی کا اس کائنات میں آنے کا مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا، اس کائنات میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا، تو وہ بھی سورہ جمعہ کی آیت میں بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ جو کچھ بھی سورہ جمعہ کی پہلی اور دوسری آیت کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے سب اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نہیں عبادت کرتے ہیں، کائنات میں زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ چلند اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، پرند اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ پہاڑ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ دریا اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے یہ جنات اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ انسان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ نباتات اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ صرف ہم تسبیح نہیں پڑھتے ہیں بلکہ پوری کائنات میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، چاہے وہ چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے ہجر ہو، کوئی بھی ہو، سب اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے یہ سمندر کا پانی یہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنیے پھر ایسے ایک صلوات پڑھے پر محمد علیہ، سنیے کیسے پڑھتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں پانی، دو چار مستحبات بھی سن لیجیے، شاید کوئی خوبصورت نتیجہ آ جائے۔ سنیے، پانی دن میں کھڑے ہو کے پینا اچھا ہے، غذا کو خوشگوار بناتا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں، لیکن رات میں پانی بیٹھ کے پیے، رات میں بیٹھ کے پانی پینا مستحب۔ پانی 3 گھونٹوں میں پینا مستحب۔ کیا ہے؟ مستحب۔ اب پہلے مستحب سمجھیے، مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پہ ثواب، نہ کرنے پہ کوئی عذاب نہ ہو، جس کے کرنے پہ ثواب ہو، ثواب ملے۔ اور کچھ مستحب ایسے ہیں کہ جو واجب سے بھی زیادہ ثواب رکھتے ہیں، جیسے میں نے کل کی مجلس میں یا پرسوں کی مجلس میں کہا تھا کہ سلام کرنا مستحب
اور جواب دینا واجب. جو سلام کرے گا اسے مقتل نے کیا, جو جواب دے گا اسے ایک نے. سلام علیکم یعنی تم سلامت رہو, علیکم السلام تم بھی سلامت رہو. تو یہ سلام کی دعا ہے. صلوات پڑھے عزیزان محترم, ایک دوسرے کو سلام کی بھی دعا دینا, یہی سلام کا ترجمہ ہے. تو مستحب سنیے, 3 گھونٹوں میں پانی پینا مستحب. پہلے گھونٹ سے جب انسان پانی پیے تو کہے بسم اللہ, جب پانی پی چکے تو کیا کہے الحمدللہ. صلوات پڑھے اہل بیت پہ, لعنت پڑھے ان کے دشمنوں پر. صلوات پڑھے تین گھونٹوں میں پانی پینا مستحب, 3 گھونٹوں میں پانی پینا ہے مستحب. اب حدیث سنیے آپ, اگر یہ آپ کے جو پیٹ میں اگر مستحب پہ عمل کر کے جو پانی آپ کے پیٹ میں جائے گا, اگر یہ تسبیح نہ پڑھنے لگے تو وہ علم جس در سے مانگتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ 3 گھونٹوں میں پانی پینا مستحب. اب سنیے, پہلے گھونٹ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا, دوسرے گھونٹ پہ پھر بسم اللہ جو پڑھے. پہلے گھونٹ پہ بسم اللہ, نبی فرماتے ہیں کہ پہلے گھونٹ سے پہلے بسم اللہ, دوسرے گھونٹ پہ بھی بسم اللہ, اور جب تیسرا گھونٹ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کہو الحمدللہ. تو اگر کوئی انسان اس مستحب پہ عمل کر لے تو نبی فرماتے ہیں جب تک یہ پانی اس کے پیٹ میں رہے گا اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے گا. اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے گا, اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے گا. جملہ سنے, اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے گا. اور اس تسبیح کا ثواب جو پانی پیٹ کے اندر پہنچا ہے, جب یہ تسبیح پڑھے گا تو اس تسبیح کا ثواب پانی پینے والے کو ملے گا. تب سوچو, مستحب پہ عمل کر کے جب پانی پینے کا ثواب یہ ہے تو پانی پلانے کا ثواب کتنا ہوگا. صلوات پڑھے محمد. پانی پہلے گھونٹ سے پہلے بسم اللہ, بھول جاؤ تو پھر پوچھ لیجئے گا بھی ہوں میں 4-5-6 دن ہو, اس کے بعد پھر بسم اللہ, اور جب تیسرے گھونٹ کے بعد کہو الحمدللہ. تو جب تک یہ پانی اس کے پیٹ میں رہے گا عالم صاحب, تب تک اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے گا, اور اس تسبیح کا ثواب پانی پینے والے کو ملے گا. تو جب پانی پینے کا اتنا ثواب ہے مستحب پہ عمل کر کے, اب اگر کوئی حسین کے نام پہ کسی کو پانی پلائے, علی اصغر کے نام پہ کسی کو پانی پلائے, کربلا کے پیاسوں کے نام پہ پانی پلائے, تو اس کا کتنا ثواب ہوگا. صلوات پڑھے تو یہ مستحبات ان پہ آپ عمل کیجئے, مستحبات پہ عمل کیجئے. اور مستحبات آپ سوچیں گے مستحبات کا کیا فائدہ ہے, سنیں فائدہ کیا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی مکان جب وہ سیدھا ہو جاتا ہے, بارش سے بہت زیادہ ہوئی تو وہ گرنے لگتا ہے, تو کہا جاتا ہے کہ بھیا پلر لگا دو, یہاں سے دیوار اٹھا دو, یا فضا ٹیکی لگا دو, فضا جو ہے وہ کچھ بھی لگا دو, یعنی اس کو رک جائے گا, سپورٹ مل جائے گی. بھائی یہی ہے جب آپ کی محشر کے میدان میں واجبات کی چھت گرنے والی ہوگی تو یہ مستحب کے سہارا. صلوات پڑھے اور محمد. دیکھیے جب تک ہے کچھ علم لیتے رہیے, اس لیے کہ ہم نے اس دروازے سے علم حاصل کیا, ہمارا فریضہ ہے. وہ چیزیں لیجئے جو آپ کے کام آئے, آپ کی اولاد کے کام آئے, آپ کی محشر میں کام آئے, اس دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کامیاب آئے, اور آپ یہاں بھی کامیاب ہو کے جائیں اور وہاں بھی کامیاب ہو کے اٹھے. عزیزان محترم, تو یہ مستحبات. اب سنیے, پیغمبر اسلام نے پھر فرمایا کہ جب دسترخوان بچ جاتا ہے, جب دسترخوان بچ جاتا ہے کھانے کے لیے, تو 4000 فرشتے آتے ہیں. کتنے آتے ہیں؟ 4000 فرشتے آتے ہیں جب دسترخوان بچ جاتا ہے. اب فرشتے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کھانے والا بسم اللہ کرے گا یا نہیں کرے گا. اب اگر کھانے والا بسم اللہ کرتا ہے, بڑی توجہ, اور یہ یاد رکھیں جب شیطان اللہ کی بارگاہ سے نکلنے لگا تو اس نے کہا کہ میرا کھانا کیا رہے گا, تو اللہ نے کہا جا کائنات میں وہ چیز جس پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ تیرا کھانا ہے. تو پتا چلا کہ وہ کھانا, وہ چیز جس پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان شریک رہتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کیا کریں, شیطانی کر رہا ہے. ارے جب بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو شیطانی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. صلوات پڑھے
हयानी का नारा लगाने वालों को। अज़ीज़ान मोहतरम, भाई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगा तो शैतान शरीक रहेगा, फिर शैतानी काम करेगा। तो अगर रहमान बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, जब पहले ही वो कह चुका होगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये अल्लाह का भी नाम ले लिया, तो अब वो रहमानी बातें करेगा, शैतानी बातें नहीं करेगा। अज़ीज़ान मोहतरम सुनिए, 4000 फरिश्ते आए, जब दस्तरखान बिछ गया तो 4000 फरिश्ते आए। अब फरिश्ते इस इंतजार में रहते हैं जाफर भाई कि अगर खाने वाले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो ये कहते हैं कि परवरदिगार इन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, इनके रिस्क में इजाफा कर दे, इनके माल में बरकत कर दे। उसके बाद जब खाना खाने के बाद उसका शुक्र अदा करते हैं तो दुआएं देते हैं कि इनके घरों को आबाद कर दे, इनके दस्तरखान को वसी कर दे, इनकी नेमतों में इजाफा कर दे। लेकिन जब बिस्मिल्लाह और अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया जाता तो फिर ये फरिश्ते शैतान से कहते हैं मरदूद आ जा, इनके आगे के साथ शरीक हो जा। शैतान शरीक हो जाता है और ये कहते हैं कि कितने बदतर लोग हैं कि अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह की दी हुई नेमतों से इस्तेमाल करते हैं और उसका शुक्र भी अदा नहीं करते। तो शैतान को दावत देते हैं कि तू आ और उनके साथ खाने में शरीक हो जा। तो जिन लोगों के साथ शैतान खाता हो तो आप उनसे किस बात की तवक्को रखते हैं? फिर तो वो शैतानी हरकतें करेंगे। तो लिहाजा बिस्मिल्लाह ज़बान पे विर्द रटा होना चाहिए। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, हर काम हो जाएगा। बिस्मिल्लाह बहुत फजीलत है बिस्मिल्लाह की, इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में बिस्मिल्लाह का विर्द शामिल कीजिए। एक तस्बीह बिस्मिल्लाह की पढ़िए, एक से कैसे बरकतें आती हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने नेमतें तो उनका शुक्र अदा करो, उनका शुक्र अदा करो। और रोजी के लिए कभी परेशान ना होया करो, रोजी के लिए कभी परेशान ना होया करो, लेकिन हरकत में ही बरकत होती है। इंसान घर में बैठा रहे और कहे कि मुझे मिल जाए, हो ही नहीं सकता। बाहर निकलिए आप, तभी तो आपको कुछ मिलेगा। घर में बैठे बैठे अल्लाह मुझे रोटी दे दे, अल्लाह मुझे बंगला दे दे, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे कपड़ा दे दे, अल्लाह मुझे ऐसे कैसे दे दे? जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। कि आपको बनाया है इसलिए है कि आप इस कायनात में जरिया माश तलाश कीजिए और रोजी अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए और उसकी रिजा में काम करते चले जाइए, आपको रोजी मिल जाएगी। वो कैसे? सुनिए, जब जनाब मूसा अपने भाई हारून को लेकर फिरौन के दरबार में जाने लगे, उसको हिदायत देने के लिए, उसके सामने दीन पेश करने के लिए, तो उन्हें ख्याल आया एक लम्हे के लिए कि मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। अल्लाह ने कहा मूसा तुम्हारे हाथ में ऐसा है, इस असे को जो सामने पत्थर है इस पे मारो। जनाब मूसा ने असा पत्थर पे मारा, उसमें एक पत्थर और था, कहा इस पे भी मारो। फिर उस पे मारा तो फिर एक पत्थर और था, जब उस पत्थर पे भी मारा तो एक कीड़ा था कि जो कुछ खा रहा था और कह रहा था कि सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो इस पत्थर में भी मुझे रिस्क पहुंचाता है। सलावत पढ़े जो अल्लाह पत्थर के अंदर कीड़े को गिजा दे सकता है, तो जमीन पे चलने वाले अपने इंसानों को गिजा, जिसने उन्हें खल किया है। लेकिन कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, हरकत में बरकत होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, जो अल्लाह पत्थर के अंदर गिजा पहुंचा सकता है, तो वो जमीन पर चलने फिरने वालों इंसानों को गिजा क्यों नहीं दे सकता? अज़ीज़ान मोहतरम, गिजा के लिए, रोजी के लिए कभी परेशान ना होइए, कभी परेशान ना होइए रोजी के लिए। अब एक और मिलता जुलता वाक़या सुनिए, शायद और आपके ज़ौक़ समाअत को मैं करीब कर सकूं। जनाब सुलेमान बैठे हुए हैं। जनाब सुलेमान, मैंने उस दिन भी अर्ज किया था अरमान भाई कि जनाब सुलेमान वो नबी है कि जिसकी पूरी कायनात पर हुकूमत थी। चरिंद परिंद जिन्नात इंसान सब उनके ताबे थे, हवा भी ताबे थी। तो जनाब सुलेमान समंदर के किनारे बैठे हुए हैं, तस्बीह तहलील में मशगूल हैं। तस्बीह तहलील अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और समंदर के किनारे बैठे हुए हैं। देखते हैं कि एक चींटी जा रही है। चींटी तो जानते हैं ना, चींटी जा रही है। और यही वो चींटी थी, यही वो चींटी थी जो सबसे पहले कश्ती मुंह में सवार हुई थी। तो शर्म नहीं आती उन लोगों को? ये इतनी सी
छोटी सी मखलूक होके भी अपने आप को उसने बचा लिया तूफान नूह से। और वो इंसान जिन्हें अक्ल दी थी अल्लाह ने, वो बंद हो गए उस पानी में। तो ये चींटी जा रही थी, इसके मुंह में खाने को कुछ था, साहब उसके मुंह में कुछ था, ग़िज़ा थी, और ये चल रही है। समंदर के किनारे पहुंची, जनाब सुलेमान इसको गौर से देख रहे थे। अब आप भी गौर से सुनिएगा, सलावत पढ़े बर मोहम्मद। जनाब सुलेमान बड़े गौर से देख रहे हैं चींटी को। अब ये जाके समंदर के किनारे पे रुक गई। समंदर से एक मेढक, मेढक जानते हैं ना, मेढक निकला, उसने अपना मुंह खोला, ये चींटी उसके मुंह में बैठी, उसके मुंह में बैठी। अब ये मेंढक उसको समंदर की सैर कराता गया। समंदर की सैर कराते 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 एक ऐसी जगह पहुंचा कि जहां पर एक पत्थर था जो अंदर से खोखला था। कभी देखा होगा कि होते हैं ऐसे भूमि भी और पत्थर भी जो अंदर से खाली होते हैं। वहां अल्लाह ने एक कीड़ा पैदा किया। अब इसने पत्थर के मुंह के सामने अपना मुंह खोला, किसने? मेंढक ने। ये मेंढक ने मुंह खोला, फौरन चींटी पत्थर के करीब गई, वो ग़िज़ा उस कीड़े को पहुंचाई, फिर दोबारा इसी मेंढक के मुंह में बैठी। बड़ी तवज्जो, फिर दोबारा इसी मेंढक के मुंह में बैठी। अब ये फिर सैर कराता हुआ ऊपर लाया और समंदर के किनारे इस चींटी को निकाल दिया। अब ये चींटी सुलेमान, ये चींटी अभी गई थी समंदर में, वापस आ गई। जो तैरता हुआ इंसान ना हो वो चला जाए तो डूब जाता है, ये कैसे सलामत आ गई? अल्लाह जिसे सलामत रखे वो मछली के पेट में भी सलामत रहता है। वो मछली के पेट में भी सलामत रहता है जनाब यूनुस। तो ये तो अल्लाह ने ड्यूटी लगाई ना। अब जब ये चींटी निकल आई, इसलिए कि जनाब सुलेमान की तो कायनात की हर मखलूक पे हुकूमत थी। तो उसके बाद इस चींटी को अपनी खिदमत में बुलाया, कहा यहाँ आओ। कहाँ गई थी? कहा ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि मैं ग़िज़ा हासिल करती हूँ, समंदर के किनारे पहुँचती हूँ, वहाँ से मुझे मेंढक अपने मुंह में बिठाता है और ये नीचे ले जाता है। ले जाने के बाद ये अपना मुंह खोल देता है। मैं इस कीड़े को, नहीं तवज्जो, मैं इस कीड़े को ये ग़िज़ा पहुंचा के आती हूँ। जनाब सुलेमान ने पूछा, जब तुम उसे ग़िज़ा देती हो तो यह कीड़ा कुछ कहता है? कहाँ कहता है? वो कीड़ा कहता है कि तमाम तारीफें और हम तो अल्लाह के लिए है, उस अल्लाह के लिए है कि जो अपने मोमिन बंदों को और हम जैसी मखलूक को भी भूखा नहीं छोड़ता। अरे जो समंदर के अंदर तहों के अंदर अल्लाह जिस कीड़े को रिस्क पहुंचा सकता है, तो जमीन पे चलने वाले इंसानों को रिस्क क्यों नहीं दे सकता? सलावत पढ़े ये देखिए, जो अल्लाह समंदर के अंदर ग़िज़ा पहुंचा सकता है, जमीन पे चलने फिरने वाले इंसानों की उनकी मखलूक को क्यों रिस्क नहीं दे सकता? अज़ीज़ान मोहतरम, अब देखिए, मैंने कहा था ना कि कायनात में जितनी चीजें हैं सब अल्लाह की क्या करती है? तस्बीह पढ़ती है, हमद इलाही करती है, हम तो सना करती है। दोनों बातें मैंने आपको सुना दी है। इस कीड़े ने भी हम तो सना की, उस कीड़े ने भी हम तो सना की, फिर हम कैसे इंसान हैं? हम इस कीड़े से भी गए। कीड़ा तो हमदे खुदा कर रहा है, हमदे इलाही कर रहा है, लेकिन हम उसकी नेमतें इस्तेमाल करके, उसने हमारे लिए रोशनी के लिए सूरज दिया, चांद दिया, ये सब किसके लिए है? ये हमारे ही लिए तो है। भाई आप अभी अपने कपड़े सुखाएं तो उसका बिल देंगे, आप देंगे नहीं देंगे? बिल देंगे उसका। नशीर में अगर कपड़े सुखाएंगे, धुलेंगे तो क्या करेंगे आप? उसका बिल देंगे नहीं देंगे? और किसी के यहाँ धोबी को धुलवाएंगे तो और ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ने हमको पानी दी, हमको रहने के लिए सब कुछ दिया, सूरज की रोशनी दी, हवा दी, यही तो है जो कपड़ों को सुखाती है। लेकिन एक रुपया भी ना लिया, कहा कि बस मेरी इबादत करता है, वो भी मेरे लिए नहीं। अच्छा, हम ये गलतफहमी में रहते हैं कि अगर नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह का फायदा हो जाएगा। नहीं नहीं, इस गलतफहमी में ना रहिएगा। नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह का फायदा हो जाएगा, रोजे रखेंगे तो अल्लाह का फायदा हो जाएगा।
हज करके आएंगे तो अल्लाह का फायदा हो जाएगा, हम तो ज़कात निकाल देंगे तो अल्लाह का फायदा हो जाएगा। इसमें अल्लाह मियाँ का कोई फायदा नहीं है, हमारा ही फायदा है, हमारा ही फायदा है, इसमें अल्लाह का फायदा नहीं है। जनाब मूसा जो है, जनाब मूसा पे वही नाजिल की, कहा मूसा ये बताओ मेरे लिए क्या करते हो? कहा नमाजें पढ़ता हूँ, रोजे रखता हूँ, हज करता हूँ, तेरे लिए करता हूँ। कहा मूसा नमाजें अपने लिए पढ़ते हो ताकि पुलिस सराज से गुजर सको, रोजे अपने लिए रखते हो, सब कुछ अपने लिए करते हो। कहा फिर अल्लाह तेरा क्या काम है तू बता? कहा किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी यतीम के सर पे दस्ते शक्कर फेरा, ये है अल्लाह के काम। तो जो कुछ भी जमीन और आसमान के दरमियान है वो क्या करता है? अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। अब एक जो है वो एक झलकी जनाब भोलोले दाना की भी सुन लीजिए। जनाब भोलोले दाना सादा इंसान, अली का चाहने वाला, अहले बैत का चाहने वाला, अहले बैत का चाहने वाला, एक मर्तबा समंदर के किनारे बैठा हुआ, एक कुएं में पानी भर रहा है। किसी ने पूछा बोलो ये क्या कर रहे हो? कहा मैं समंदर का पानी इसमें भर रहा हूँ। कहा तुम बिल्कुल ही पागल हो क्या? इस समंदर का सारा पानी इसमें कोई आ सकता है? कहा मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूँ, जब इस छोटे से कुएं में समंदर का पानी सब नहीं आ सकता तो इन छोटी सी अकलों में अली कैसे आ सकता? जनाब बोलो ने दाना एक खंडरे में, यानी जिसपे छत वत नहीं थी, होता है ना बांस की दीवारें उठी होती हैं और छत नहीं होती है, उसमें रहते थे। उनका एक घोड़ा था और वो उसमें रहते थे। और तो उस मकान का मालिक कुछ होते हैं इस टाइप के लोग, कमजोर लोग होते हैं। वो आज बोलो ये हमारा घर है, पैसे दो रहने के लिए, जो रह रहे हो इतने दिनों से। या एक टूटा फूटा घर है, इसके पैसे लोगे? उसकी दीवार साए साए कर रही है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है? ये अल्लाह की तस्बीह पढ़ रही है। जनाबे बोलोन ने अपनी गठरी उठाई और कहा भैया और ये अभी मतलब गिर जाएगी तो क्या होगा? गिरेगी नहीं, ये जो हिल रही है साए साए कर रही है ये अल्लाह की तस्बीह पढ़ रही है, ये रुकू कर रही है। जनाबे बोलोन ने अपनी गठरी उठाई और आगे चल दिए और मुस्कुरा के कहते हैं इससे पहले कि इस सजदे में जाए मैं खुद ही निकल जाता हूँ। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले, इससे पहले ये गिरे सजदे में जाए मैं खुद ही निकल जाता हूँ। क्या कहने अली के दीवाने के अज़ीज़ान मोहतरम, सुनिए मैं अर्ज ये कर रहा था कि पैगंबर इस्लाम की अल्लाह ने मकसद बेसत बयान किया। क्या वह मकसद बेसत बयान किया? वल्लज़ी बअसा कुल नबिय्यिन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, कि उम्मीद में से एक रसूल भेजा जो आयतों की तिलावत करता है, जो आयतों की तिलावत करता है, जो तिलावत करता है वो नबी है, जिन पे करता है वो उम्मती है। बड़ी तवज्जो, वो उम्मती है भाई, वो आयतों की तिलावत करता है और उसके बाद क्या करता है? वो ज़क्कीहिम, और उनके नफूस को पाक करता है। जो पाक करता है वो नबी है, जिनके नफूस पाक करता है वो उम्मती है। वो ज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें तालीम देता है किताब की और हिकमत की। वो युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और इससे पहले ये खुली हुई गुमराही में थे। यानी नबी का मकसद बेसत बयान किया कि ये आयतों की तिलावत करता है, इनके नफूस को पाक करता है और इन्हें किताब और हिकमत की इल्म देता है, तालीम देता है। तो भाई पैगंबर इस्लाम जब तक थे हिदायत कर रहे थे, तिलावत कर रहे थे। अगर पैगंबर इस्लाम अपने जाने के बाद कोई ऐसा दरवाजा बता के ना जाए कि जहां से इल्म ना मिले, हिकमत ना मिले, तो ये शान पैगंबर के खिलाफ है। इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने अपनी हयात में क्या गए थे? अना मदीनतुल इल्म फालियुन बाबूहा फल तोदिल मदीना दे इन्ना मिन बाबेहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है और दरवाजे में इस शहर में कोई दाखिल हो सकता है। तो दरवाजे से आए तो इल्म चाहते हो तो अली के दरवाजे पर आओ, शऊर चाहते हो अली के दरवाजे पर आओ, हिकमत चाहते हो अली के दरवाजे पर आओ, शजाअत चाहते हो अली के दरवाजे पर आओ, बलागत चाहते हो अली के दरवाजे पर आओ, हिकमत चाहते हो अली के दरवाजे पर आओ, फसाहत चाहते हो अली के दरवाजे पर आओ, सुलह के आदाब चाहते हो अली के दरवाजे पर आओ, जंग के हमले चाहते हो अली के दरवाजे पर आओ, शऊर चाहते हो अली के दरवाजे पर आओ, अमानतदारी चाहते हो अली के दरवाजे पर आओ।
علی کے دروازے پر آؤ، شجاعت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، بلاغت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، علم چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، آدم کے بارے میں جاننا چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، نوح کے بارے میں جاننا چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، ابراہیم کی خلت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، توریت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، زبور چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، انجیل چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، قرآن چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، امر بالمعروف چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، نہی عن المنکر چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، حکمت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، شجاعت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، عدالت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، شہادت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، صلوات آگاہی چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، شہادت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو صلوات پڑھے ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ۔ یہی وہ دروازہ ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے رحمت ہے، جو کچھ چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، جہاں سے تمہیں علم بھی ملے گا، شجاعت بھی ملے گی، شعور بھی ملے گا، فصاحت بھی ملے گی، بلاغت بھی ملے گی، آگاہی ملے گی، جو کچھ چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ۔ وَأَن تُؤْتِ الْمَدِينَةَ إِلَّا مِن بَابِهَا، اور جو اس شہر میں داخل ہوگا دروازے کو چھوڑ کر تو اسے علم نہیں ملے گا۔ بے ایماندار کو کہا جاتا ہے جو دروازے سے جائے، جو دیوالوں سے جائے، وہ چور ہوتا ہے۔ جو دروازے سے جائے۔ ایک صاحب تھے ہمارے ایک بھائی، وہ کہنے لگے کہ پیغمبر اسلام کے پاس جبرائیل 12,000 بار آئے، 12,000 مرتبہ۔ ہم نے کہا کہ ہمارے علی کے پاس 24,000 مرتبہ آئے۔ کہا کیسے؟ کہا سنو ایسے، جب آپ کسی گھر میں جائیں گے تو دروازے سے جائیں گے، تو جب آپ کسی سے ملیں گے پھر پلٹ کے جائیں گے، تو جو اندر گھر کے ہیں اس سے تو ایک بار ملے، دروازے سے کتنی بار ہو کے گئے؟ کیا بار ہو کے گئے؟ 2 بار ہو کے گئے۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اگر 12,000 مرتبہ نبی کے پاس جبرائیل آئے ہیں تو 24,000 مرتبہ ہمارے علی کے پاس آئے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ 12,000 مرتبہ اگر علی کے پاس آئے، نبی کے پاس آئے، 24,000 مرتبہ علی کے پاس آئے۔ تو یہ دروازہ ہر دور میں کھلا ہے، اس دروازے سے کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اور نبی کے شہر میں، مدینہ علم کے شہر میں، نبی تک وہی پہنچ سکتا ہے جو علی کو وسیلہ بنائے۔ اس لیے جو علی کو وسیلہ نہیں بناتا وہ کبھی نبی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جو نبی تک نہیں پہنچ سکتا وہ خدا تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ صلوات پڑھے یعنی کا نعرہ لگانے والوں کو، یہ نعرہ ہم کوئی ایسے نہیں لگاتے ہیں، اس کی پوری دلیل ہے۔ عزیزان محترم، نبی فرماتے ہیں جسے آدم کا علم، نوح کا تقویٰ، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کا دخل، یوسف کا جمال، ایوب کا صبر، یعقوب کا گریہ، 1,24,000 انبیاء کی جو صفات دیکھنا چاہتا ہے وہ تنہا میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھ لے۔ آدم کا علم بھی نظر آئے گا، نوح کا تقویٰ بھی نظر آئے گا، ابراہیم کی خلت بھی نظر آئے گی، موسیٰ کی حیبت بھی نظر آئے گی،
भी नजर आएगा, अय्यूब का सब्र भी नजर आएगा, सुलेमान की हुकूमत भी नजर आएगी। सुने ये नारा हम कोई बगैर वजह के, बगैर दलील के नहीं लगाते हैं। हमारी जितनी बातें होती हैं दलील के साथ होती है, सीना ठोक के बयान करते हैं। कभी भी आ सकते हो, हम हवाले दे सकते हैं। ये नारा हम कोई ऐसे नहीं लगाते हैं, इसकी दलील है। नबी ने फरमाया कि जो 1,24,000 अंबिया की सिफात देखना चाहता है वो तना मेरे भाई अली के चेहरे पर देख ले। आदम का इल्म भी नजर आएगा, नूह का तकवा भी नजर आएगा, इब्राहिम की खुल्लत भी नजर आएगी, मूसा की हैबत भी नजर आएगी, ईसा का ज़ौल भी नजर आएगा, मोहम्मद का कमाल भी नजर आएगा, अय्यूब का सब्र भी नजर आएगा, याकूब का क्रिया भी नजर आएगा, सुलेमान की हुकूमत भी नजर आएगी, अय्यूब का सब्र भी नजर आएगा, अय्यूब का सब्र भी नजर आएगा, दाऊद का मौजज़ा भी नजर आएगा। अब कोई बोले या ना बोले, अली के नारे पर आदम कहेंगे मेरा इल्म का नारा, आदम कहेंगे मेरा इल्म का नारा, नूह कहेंगे मेरे तकवे का नारा, इब्राहिम कहेंगे मेरी खुल्लत का नारा, मूसा कहेंगे मेरी हैबत का नारा, ईसा कहेंगे मेरे ज़ौल का नारा, याकूब कहेंगे मेरे गिरिया का नारा, अय्यूब कहेंगे मेरे सब्र का नारा, सुलेमान कहेंगे मेरी हुकूमत का नारा, सुलेमान कहेंगे मेरी हुकूमत का नारा, अय्यूब कहेंगे मेरे सब्र का नारा, यूसुफ कहेंगे मेरे जमाल का नारा, मोहम्मद कहेंगे मेरे कमाल का नारा, शिया कहेंगे हमारे मौला का नारा, शिया कहेंगे माशाअल्लाह सलावत रखे। देखिए कितना खूबसूरत नारा लगाया है। कदम खुला की जुमला याद रखिएगा, जुमला याद रखिएगा। अगर दिल में अली की मोहब्बत हो, अगर दिल में अली की मोहब्बत हो और भिकनापुर की सरजमीन से अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन कह दिया जाए तो सलाम नजब पहुंच जाता है। और अगर अली की मोहब्बत दिल में न हो और नजब में भी चला जाए तो आने के बाद उल्लू का पट्टा रहता है। जवान कर देती है, अली का बुग़्ज़ वो है जो जवान को बुढ़ा कर देता है। देख लीजिएगा सुबह में जब मार्केट जाए सलावत पड़े पर मोहम्मद अली की मोहब्बत, अली की मोहब्बत माँ की शराफत से, अली की मोहब्बत बाप की विरासत से नहीं, अली की मोहब्बत माँ की शराफत से मिलती है। अली की मोहब्बत के लिए बाप का एक और माँ का नेक होना बहुत जरूरी है। सलावत पढ़े और आदम कहेंगे मेरा इल्म का नारा, नूह कहेंगे सुनिए अली के फज़ाइल, आदम कहेंगे मेरा इल्म का नारा, मूसा कहेंगे मेरी हैबत का नारा, ईसा कहेंगे मेरे ज़ुहद का नारा, इब्राहिम कहेंगे मेरी खुल्लत का नारा, मूसा कहेंगे मेरी हैबत का नारा, यूसुफ कहेंगे मेरे जमाल का नारा, मोहम्मद कहेंगे मेरे कमाल का नारा, मोहम्मद कहेंगे मेरे कमाल का नारा, यूसुफ कहेंगे मेरे जमाल का नारा, अय्यूब कहेंगे मेरे सब्र का नारा, याकूब कहेंगे मेरे गिरिया का नारा, सुलेमान कहेंगे मेरी हुकूमत का नारा, दाऊद कहेंगे मेरे मौजज़े का नारा, शिया कहेंगे हमारे मौला का नारा, कंबर कहेंगे मेरे आका का नारा, सलमान कहेंगे मेरे मौला का नारा, शिया कहेंगे हमारे मौला का नारा, शहजादी कहेगी मेरे शौहर का नारा, हसनैन कहेंगे हमारे बाबा का नारा, नबी कहेंगे मेरे वसी का नारा, खुदा कहेगा मेरे वली का नारा। याद रखिए अली के फदाइल में, अरमान भाई अली के फदाइल में हाथ उठता ही उसी का है जिसे तौफीक अली दे। अरे जिसे तौफीक अली न दे उसके तो मस्जिद में नहीं खुलते तो मजलिस में क्या खुलेंगे। सलावत पढ़े अज़ीज़ान मोहतरम, अपने बच्चों को
علی علی سکھائیے، علی علی کہنا سکھائیے، علی کی محبت ان کے دل میں پیدا کیجیے، اس لیے کہ نبی نے کیا کہا تھا غدیر کے میدان میں کہ جو حاضر ہے ان پہ ضروری ہے، واجب ہے کہ جو غائب تک یہ خبر پہنچائے کہ علی سب کے مولا ہے۔ ہاں جو حاضر تھے غدیر کے میدان میں، نبی نے کہا تھا کہ جو غائب ہے جن لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا ان تک پہنچانا ان کا فرض ہے، اور انہوں نے اپنے بعد والوں کو پہنچایا۔ اس کے بعد کہ ہم تک سلسلہ آیا، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم غدیر کو، علی کی ولایت کو، علی کی محبت کو، اہل بیت کی محبت کو اپنی نسلوں کو بتائیں۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ ایک بلند ترین مل جھل کے صلوات پڑھ دیجیے۔ عزیزان محترم، تو یہ اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت کی معرفت اگر انسان کے دل میں آ جائے تو وہ کم پہ بھی اکتفا کر لیتا ہے، پھر وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اور در علی سے متمسک ہو جاتا ہے، در علی سے اپنے آپ کو متمسک کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، امام باقر علیہ السلام آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ پھر کل اگر زندگی رہی، امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں، پانچویں امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا اسلام میں کتنی چیزیں اہمیت کی حامل ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اسلام میں 5 چیزیں ضروری ہیں، اہمیت کی حامل ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمہارے جد کی ولایت۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ کیا کہا؟ امام کی خدمت میں شخص آئے گا، مولا اسلام میں کتنی چیزیں اہمیت کی حامل ہے، ضروری ہے؟ امام فرماتے ہیں 5: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ولایت علی۔ آنے والے نے سوال کیا کہ مولا اس میں سب سے زیادہ افضل کون ہے، سب سے زیادہ ضروری کون ہے؟ کہا مولا کیا نماز؟ امام نے کہا نہیں۔ کہا روزہ؟ کہا نہیں۔ کہا حج؟ کہا نہیں۔ کہا زکوٰۃ؟ کہا نہیں۔ کہا ولایت علی؟ کہا ہاں ہمارے جد کی ولایت ان سب میں سب سے افضل ہے۔ امام نے جیسے ہی کہ کہا اللہ کی نماز تھی وہ ہلکی ہو گئی، اللہ کا روزہ تھا وہ ہلکا ہو گیا، اللہ کا کیا نام ہے وہ حج تھا وہ ہلکا ہو گیا، زکوٰۃ ہلکی ہو گئی، اور آپ کی جد کی ولایت جو ہے وہ افضل ہو گئی، ضروری ہو گئی۔ امام فرماتے ہیں خدا تیرا منہ توڑے، سن، نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ جو ہے وہ بیمار پہ ساکت ہو جاتا ہے، روزہ بیمار پہ ساکت ہو جاتا ہے، حج غریب پہ واجب نہیں ہے، حج غریب پہ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ وہ نکالے جو استطاعت رکھتا ہو، لیکن علی کی محبت اگر کوئی سفر میں ہے تو اس پہ بھی واجب، حضر میں ہے تو اس پہ بھی واجب، کوئی بیمار ہے تو اس پہ بھی واجب، کوئی غریب ہے تو اس پہ بھی واجب۔ صلوات پڑھے علی کی محبت ہر حال میں واجب ہے، ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر علی کی محبت نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت دل میں نہیں ہے تو نماز نماز نہیں کہلائے گی، مولوی صاحب اٹھک بیٹھ کہلائے گی، روزہ روزہ نہیں کہلائے گا بلکہ فاقہ کہلائے گا، حج حج نہیں کہلائے گا بلکہ پکنک کہلائے گی، پکنک کہلائے گی۔ اور اگر وہاں پہ مارے گئے تو ہلاکت کہی جائے گی، شہادت نہیں کہی جائے گی۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ اگر اہل بیت کی محبت دل میں نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ کچھ نہیں۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے دل میں، ان کی ولایت دل میں نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ظاہر تیری نماز کو میرا سلام، بے حب اہل بیت عبادت کرنا ہے،
फैजान हम अहले बैत की मोहब्बत नहीं, कोई अमल कर नहीं। तो विलायत अली, ये विलायत अली ही की वजह से करबला बनी। अली की दुश्मनी ही में तो करबला बनी। विलायत अली, अली की वजह से, मौला अली की दुश्मनी की वजह से करबला का वाक़या पेश आया। और इमाम हुसैन ने विलायत अली को पहुंचाया है, विलायत को पहुंचाया है, इमामत को पहुंचाया है। सारा झगड़ा ही अली मुल्ला। समझिए दीन क्या है, बगैर विलायत के मुकम्मल नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुल वलियुल्लाह कलमा है मुकम्मल। और इसी कलमे की वजह से करबला, इसलिए सब पढ़ रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप मुझे बताइए, क्या करबला के मैदान में लश्कर यजीदी में नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी? रोजेदार नहीं थे, हज करने वाले नहीं थे? बताइए, हज करने वाले नहीं थे, हाफिज नहीं थे? तारीख में मिलता है कि 900 या 700 हाफिज कुरान थे कि जिन्होंने दौलत के लालच में अपना ईमान बेच दिया था। आप मुझे बताइए, एक तरफ लश्कर हुसैनी है, एक तरफ लश्कर यजीदी है, भाई नमाजी इधर भी है, नमाजी इधर भी है, रोजेदार इधर भी है, रोजेदार इधर भी है, रोजेदार इधर भी है, हज करने वाले इधर भी हैं, हज करने वाले इधर भी हैं, कुरान के हाफिज इधर भी हैं, कुरान के हाफिज इधर भी हैं। लेकिन फर्क है, इधर सिर्फ हाफिज है, उधर मुहाफिज हैं, उधर हिफाजत करने वाले हैं, सिर्फ हाफिज नहीं है बल्कि कुरान को समझने वाले हैं। तो भाई नमाजी इधर भी, बड़ी तवज्जो, नमाजी लश्कर यजीद में भी, नमाजी लश्कर हुसैन में भी। तो फिर फर्क क्या है? सुनिए, नमाज इधर भी हो रही थी, नमाज इधर भी हो रही थी, रोजेदार इधर भी थे, रोजेदार इधर भी थे, तस्बीह और तहलील तो इधर वाले भी कर रहे थे ना, और तस्बीह और तहलील वाले इधर भी कर रहे थे। लेकिन इधर बेचैनी थी, इधर बेचैनी थी कि फला लश्कर वहां लगाना है, फला वहां लगाना है, फला वहां लगाना है। लेकिन हुसैन के खेमे में इत्मीनान था, सुकून था, चैन था। सलावत पढ़े और सुकून। अजीज़ान हम अपने आप को हुसैनी बनाएंगे। अगर इमाम हुसैन का तस्करा सुनने के बाद आपके अंदर इंसानियत पैदा ना हो, फिर आपने मजलिसों से क्या लिया? हुसैन के जिक्र से क्या हासिल किया? इसलिए कि इमाम हुसैन सबके हमदर्द थे। आप देखिए, जिस कूफे में लोगों ने इमाम हुसैन के साथ गद्दारी की थी, इमाम हुसैन के बचपने के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर के मसाइब पढ़ना चाहता हूँ, बचपने के दोस्त हैं। और ये बात सेब देती है तना हबीब पर। 2 बार एक हुसैन पे जा दे चुके हैं, ये बात सेब देती है तना हबीब पर। 2 बार एक हुसैन पर जा दे चुके हैं। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर ने 2 बार इमाम हुसैन को जा, एक बचपने में और एक करबला के दौरान। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख बताती है। देखिए, जिस कूफे में, आप तारीख का मुताला कीजिए, जिस कूफे में लोगों ने गद्दारी की, जिस कूफे में जनाब मुस्लिम को दगा करी, धोखा दे दिया, उसी कूफे में हुसैन का एक दोस्त, हुसैन का एक साथी, बचपने का दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर भी है। आज़ादार तारीख ये बताती है कि हबीब इब्न मज़ाहिर को सच्चे ईमानदार, पता ये चला कि इमाम का चाहने वाला, उनका दोस्त वही है जो ईमानदार हो, जो सच्चा हो, जो हक बजानी हो। अब इमाम हुसैन जब करबला की जानिब रवाना हुए और करबला पहुंच गए, तो जनाब ज़ैनब कहती है, भैया हुसैन, मैं सुबह से देख रही हूँ कि लश्कर यजीदी में लोग जमा हो रहे हैं, इजाफा पे इजाफा हो रहा है, क्या आपका कोई चाहने वाला नहीं है? इमाम जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया हुसैन से। इमाम हुसैन ने एक खत लिखा अपने दोस्त के लिए, और तारीख बताती है कि जब कूफे के
کہ لوگوں نے دغا کر دی تھی، تو امام نے اپنے ساتھیوں کو ایک ایک پرچم دیا تھا اور ایک پرچم رہ گیا تھا، تو ایک امام کے صحابی نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ پرچم بھی میں تھام لوں، لیکن امام نے کہا کہ نہیں، اس کو اٹھانے والا آنے والا، جو اسے اٹھائے گا وہ آنے والا ہے۔ یہ حبیب ابن مظاہر کی طرف اشارہ تھا۔ امام نے خط لکھا کہ حسین ابن علی کا خط، یہ حبیب ابن مظاہر کے نام ہے، جو فقیہ ہے، جو میرے بچپنے کا دوست ہے۔ اور خط میں امام لکھتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر، اگر تم چاہتے ہو، تم جانتے ہو نا کہ محمد مصطفیٰ سے، نبی سے ہماری کیا قرابت داری ہے، کیا رشتہ داری ہے، تم تو بہت اچھے انسان ہو، تم رحم دل ہو، اگر ہو سکے تو ہمارے اوپر اپنی جان کو نچھاور کر دو، تمہیں ہمارے نانا رسول خدا تمہیں جنت دیں گے۔ حسین کا یہ قاصد چلا یہ قاصد، اور بہت پورا شوق ماحول تھا دارو، لیکن یہ امام حسین کے قاصد جیسے ہی دروازے حبیب ابن مظاہر پہنچا ہے تو تاریخ کے جملے یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، ایک مرتبہ اس نے دروازے پر بات کیا کہ آپ کون ہو، اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، ادارو جب رویا کرو تو بلند آواز سے رویا کرو۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، ارے آپ کو کوئی تماچے نہیں مارتا ہے، کوئی تازیانے نہیں مارتا ہے، ارے سکینہ سے پوچھو جب رونا چاہتی تھی جب تماچے مارتا تھا، کبھی تازیانے مارتا تھا۔ جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ کہتا ہے میں حسین کا قاصد ہوں، جیسے ہی حسین کا نام سنا، دیکھیے احترام میں معصوم نے فرمایا کہ کھانے کے احترام میں کوئی احترام اتنا ہے کہ کوئی آ جائے تو نہ اٹھے، لیکن یہ حسین کا کتنی محبت تھی، کتنی مودت تھی حبیب ابن مظاہر کو، فوراً روٹی رکھی، اٹھے، دروازے پر آئے، خط کو چوما، سر پہ لگایا، کہ مولا کیا بتا گئی۔ ایک مرتبہ خط کو دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا حبیب ابن مظاہر تم ہمارے بچپنوں کے دوست ہو، ہم درگاہ آدم کربلا میں گر گئے ہیں، اگر تمہیں موقع ملے تو ہماری مدد کو آ جاؤ۔ حبیب ابن مظاہر نے بیوی کا امتحان لینا چاہا، ایک مرتبہ کہا کہ بولے یزیدی ہے اور امام حسین گرے ہوئے ہیں، تم کیا کہنا چاہتی ہو، جاؤ یا نہ جاؤ۔ ایک مرتبہ زوجہ حبیب ابن مظاہر کہتی ہے یہ چوڑیاں تم پہن لو، میں حسین کی مدد پہ جاتا ہوں۔ مرتبہ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، ارے میرا آقا اور مولا بلائے اور میں نہ جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ حبیب نے اپنے غلام سے کہا فلاں مقام پہ گھوڑا لے جا کے کھڑا کر لے، میں ابھی آتا ہوں، میرا انتظار کرنا۔ حبیب ابن مظاہر کا غلام گھوڑا لے کے چلا۔ عزاداروں کے آخری تاریخ 1 5 محرم ہو جائے گی، دل کھول کے رو دیجئے، نہ پتا اگلے سال کون رہے اور کون نہ رہے، حسین پہ جتنا آنسو بہایا جائے بہا لو۔ عزاداروں اب تو کوئی آپ کو تماچے نہیں مارتا ہے، کوئی تازیانے نہیں مارتا ہے، ارے سید سجاد سے پوچھو جب رونا چاہتے تھے تو جب تازیانہ۔ جزاک اللہ۔ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں فلاں مقام پہ پہنچا، غلام فلاں مقام پہ گھوڑے کو لے کے پہنچ گیا۔ حبیب ابن مظاہر رفتہ قدم سے جب جاتے ہیں، قریب جاتے ہیں، رفتہ قدم سے کوفے سے نکلے، اور جب گھوڑے کے قریب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر اپنا سر پیٹتے ہیں، ارے آقا کیا وقت آ گیا، ارے آپ پہ جانور بھی گریا کر رہے ہیں۔ عزادارو حبیب ابن مظاہر گھوڑے کے قریب آئے، سوار ہونا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ غلام سے کہتے ہیں جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ایک مرتبہ غلام کہتا ہے حبیب ابن مظاہر ارے جب تک آپ کی خدمت کی بات تھی تو مجھے ساتھ رکھا، اور زہرا کے بیٹے کی خدمت کا وقت آیا تو مجھے جدا کر رہے ہو۔ حبیب اپنے غلام کو لے کے حسین کے خدمت میں پہنچا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب گھوڑے کی ٹانگوں کی آہٹ سے جب گرد اڑی تو ایک مرتبہ حسین نے کہا ارے میرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ سب استقبال کو نکلے، ایک مرتبہ جیسے حسین کے قریب آئے، ارے حبیب نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا، سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا میرا سلام قبول کیجئے۔ سب کو سلام کیا، سب نے جواب دیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے خیمے سے پوچھا ارے یہ کون ہے؟ کہا یہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ جناب زینب کہتی ہے مرزا ارے میرا سلام جا کے کہہ دو
खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। बोला ऐसा वक्त आ गया कि आका ला दिया मुर्शिद ला दिया। अरे गुलामों को सलाम कह रही है। अज़ादारों तारीख बताती है कि हबीब इब्ने मज़ाहिर जो है वो इमाम करीब आए और आने के बाद कहते हैं मौला मुझे मरने की इजाज़त दीजिए, मौला मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। तारीख बताती है कि नमाज ज़ोहर से पहले जो है हबीब की शहादत हो गई है और हबीब ने कहा मौला मैं चाहता हूँ कि ये नमाज जाके आपकी जद के पास पढ़ूँ, आपकी जद का आपका सलाम कहूँ। इमाम ने इजाज़त दी। हबीब मैदान कारज़ार में आए, हबीब मैदान कारज़ार में आए। अरे वार पे वार करते हैं। अरे इस बूढ़े शेर ने, ये हुसैन का साथी था, ये हुसैन का बचपने का दोस्त था, इसने ऐसे वार किए कि 24 यजीदियों को वासिले जहन्नम किया। लेकिन अज़ादारों अरे हबीब कहाँ तक लड़ते, भूखे प्यासे थे और ज़ईफ़ भी थे। अज़ादारों अरे चारों तरफ से ज़ालिमों ने हमले की पॉलिसी बनाई और एक मीटिंग की। अरे ये हुसैन के बचपने का साथी है, ऐसे काबू में ना आएगा। चारों तरफ से हबीब इब्ने मज़ाहिर को घेरा, बीच में हबीब है, चारों तरफ से वो जे यजीदी। अरे जिसके हाथ में तीर था वो तीर मार रहा था, जिसके हाथ में नेज़ा था वो नेज़ा मार रहा था, जिसके हाथ में तलवार थे वो तलवार मार रहा था। अरे हबीब के घोड़े पे संभला न गया, ज़मीन से ज़मीन पे आए, आवाज़ दी हुसैन मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। अज़ादारों इमाम हुसैन दौड़े, हबीब के सर को अपने दामन में रखा। हबीब तुमने दोस्ती का परवरदिगार वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारी नवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा। परवरदिगार वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हाज़रीन की दिली जायज़ तमन्ना पूरा फरमा। परवरदिगार वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें कोई गम न दे सिवाय हुसैन। परवरदिगार वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने बीमार हैं उनको हमारे करबला के सदक़े में शिफाए कामिला इनायत फरमा। परवरदिगार वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का रोज़गार है रोज़गार इनायत फरमा, जितने रोज़गार हैं उनकी रोज़गारी में इनायत फरमा। परवरदिगार हमारे ईमान में हमारे अमल में इजाफा फरमा। परवरदिगार वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें सीरत महफूज की चलने की शक्ति खैर रहमत फरमा। परवरदिगार वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम निफाक को सरनिगू फरमा। परवरदिगार वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने भी औलाद हैं तुझे वास्ता जनाब असगर का सबको साहिब औलाद कर दे। परवरदिगार वास्ते तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का दुनिया जुल्म जोर से बढ़ रही है, इस ज़मीन को अदम साफ से भरने के लिए आखिरी इमाम की ज़हूर पे ताजील फरमा। हज़रत के गुलामों में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन हुसैन हुसैन।